وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا رسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا بك أصبحنا بك نحيا بك نموت عليك نتوكل وإليك المصير.
أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم رب يسر ولا تعسر، فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم إنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah hari ini kita sekali lagi berkesempatan untuk meneruskan pembacaan kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin yang disusun oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah.
nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi dalam aqabah yang pertama, iaitu aqabatu al-ilmi. Masih dalam perbicaraan tentang ilmu, apa yang wajib kita kena belajar dan had mana hak wajib kita kena belajar, setakat mana yang wajib kita kena belajar. Sebelum daripada ni kita bicarakan tentang sebab yang kedua kenapa kita kena dahulukan ilmu ke atas amal. Atas amal. Sebab yang pertama, supaya amal kita tu amal yang sempurna, dan amal kita tu amal yang selamat, amal yang sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, sebab ilmu itu sebenarnya dia melahirkan amal. Ilmu dia akan membuahkan amal. Sebab ilmu dia akan disertai dengan khasyah, takut. Dengan takut itu dia akan mendorong untuk kita beramal, dengan makna beramal dengan erti kata yang sebenar dan beramal dengan kuantiti yang banyak. Dengan makna amal yang apa kata, amal yang baik ataupun amal yang tinggi dari sudut kuantiti, dari sudut kualiti dia, dan tinggi dari sudut kuantiti dia. Ini ilmu. Sebab ilmu yang sebenarnya ilmu yang disertai dengan khasyah. Kalau tidak disertai dengan khasyah, maka itu bukan ilmu dengan makna dia yang sebenar. Itu hanyalah kulit ilmu. Mungkin kulit ilmu tu. Dia bukan ilmu yang sebenar, yang ada manfaat dia, yang ada rahsia dia, bukan. Tapi kita dah sampai ke halaman yang ke-75 dah. Ya Allah, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin ya rabbal alamin. Wa amma haddu ma yajibu min kulli wahidin minha falladhi yata'ayyanu farduhu min ilmi at-tauhid miqdaru ma ta'rifu bihi usul ad-din, wa huwa anna laka ilahan aliman qadiran hayyan muridan mutakalliman sami'an basiran wahidan la syarika lah, muttasifan bi sifatil kamal, munazzihan an dalalatil huduth, munfaridan bil qidami an kulli muhdath, wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh, as-sadiqu fima jaa bihi 'anillahi subhanahu wa fima warada ala lisanihi min umuril akhirah, thumma masailu fi sya'airis sunnati tajibu ma'rifatuha, wa iyyaka an tabtadi'a fi dinillahi ta'ala ma lam ya'ti bihi kitabun wala athar, fatakuna ma'allahi subhanahu ala a'zami khatarin bahaya, a'zami khatarin fi khatarin syadidin, makna khatar yang bahaya, yang bersangatan. Ya Allah. Wa jami'u adillati at-tauhid mawjudun asluha fi kitabillahi ta'ala, wa qad dzakaraha syuyukhuna rahimahumullahu fi kutubihim allati sannafuha fi usulid diyanat. Baik, fatahullahu laka wa hadaka wa ja'alaka minas salihin miftahanil khair mighlaqan lisyarr. Jadi kita dah sampai kepada halaman 75, nak membicarakan tentang batasan yang wajib kita kena belajar daripada setiap satu daripada tiga ilmu ni. Maknanya sebelum pada ni kita tahu dah bahawa wajib kita belajar ilmu akidah untuk kita nak kenal Tuhan kita, nak kenal Nabi kita. Kalau tak belajar akidah, ibadat kita kalau salah kefahaman tentang Tuhan, ibadat kita tak sampai ke Tuhan, sampai tempat lain, dan mungkin tak sampai pas sudah. Pertama, belajar ilmu fiqh supaya amalan kita tu menepati dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu tasawuf supaya amalan kita tu selain daripada menepati apa yang dikehendaki oleh Allah, dia mempunyai nyawa, mempunyai ruh
dengan makna dia amalan, betul-betul amalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tahap mana? Tahap mana daripada setiap ilmu itu yang perlu kita belajar supaya amalan kita tu benar-benar menjadi amalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya dia kata qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa amma haddu ma yajibu min kulli wahidin minha, adapun had ataupun batas ma yajibu, apa yang wajib, min kulli wahidin minha, daripada setiap satu daripadanya, daripada tiga ilmu ni, ilmu tauhid, ilmu sir dan juga ilmu apa dia sebut, ilmu tauhid, ilmu sir dan satu lagi ilmu apa, ilmu syariat. Ilmu syariat tu makna ilmu fiqh lah, ilmu sir, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, itu ilmu akidah. Falladhi yata'ayyan farduhu min ilmi tauhid, dan yang yata'ayyan, yang menjadi fardu, yang tertentu fardunya, yang tertentu fardunya dengan makna yang menjadi fardu ain, min ilmi tauhid, daripada ilmu tauhid, miqdaru ma ta'rifu bihi usuladdin, iaitulah sekadar kamu dapat makrifat dengannya, dengan ilmu itu, usuladdin, akan dasar-dasar agama. Dasar agama hak mana? Kalau sifat 20 sifat tu kenaan dengan Tuhan, 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, dan satu perkara yang harus. Itu dasar-dasar agama. Kemudian berkenaan dengan Nabi pula, tahu bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. 4 sifat yang wajib, 4 sifat yang mustahil, dan satu sifat yang harus. Tahu bukti dalil yang menunjukkan dia tu Nabi, itulah mukjizat. Ini orang panggil usuluddin, dasar-dasar agama. Orang panggil kasar dalam agama. Mana kalau hak ni jeng habis. Hak 20 tu kalau kita kata Tuhan tak berkuasa, kafir terus. Ada. Jadi ini orang panggil usuluddin, dasar-dasar agama. Jadi sekadar mana kita dapat makrifat akan usul agama kita, kita dapat tahu tentang agama kita. Tahu tu bukan tahu saja, tahu untuk kita yakini. Wa huwa anna laka ilahan, tahu sekadar bahawa kita ni ada Tuhan. Kita ni ada Tuhan. Makna keyakinan tentang kewujudan Tuhan tu, itu adalah dasar kepada agama. Tak ada agama kalau kita tak yakin tentang kewujudan Tuhan. Tuhan yang aliman, Tuhan yang maha mengetahui, yang ilmu dia ilmu yang sempurna. Tidak ada satu maklumat pun kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qadiran, yang berkuasa. Keyakinan bahawa Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, dia boleh buat apa benda yang dia nak buat. Bila dia nak buat sesuatu, dia akan buat. Bila dia buat, akan jadi seperti mana yang dia nak buat. Dengan makna Tuhan yang bersifat dengan kudrat. Hayyan, Tuhan yang hidup. Ni dasar akidah ni. Kita yakin bahawa Tuhan itu bersifat dengan hayah, bersifat dengan hidup. Dan hidup dia hidup yang tak sama dengan hidup kita. Hidup kita nak dibandingkan dengan hidup Allah, hidup kita tak masuk dalam kategori hidup pun lagi. Macam ke batu hidup nak dibandingkan dengan hidupnya kita. Batu hidup, sama-sama batu tu dia akan nak hidup lah dia. Mana? Kita panggil hidup ni batu hidup, ni batu mati. Betul tak? Batu nesang tu batu dah hidup, batu sungai tu batu hidup. Biasa kalau nak buat batu nesang orang batu sungai. Batu hidup. Tapi hidup macam ke dia? Nak banding dengan tumbuh-tumbuhan, hidup tak batu? Maka tak panggil hidup lagi. Tapi nak banding dengan batu bata, batu bepak, hidup tak akan nak dia. Tapi nak banding dengan tumbuh-tumbuhan, tak panggil hidup lagi. Orang panggil batu je. Tumbuh-tumbuhan tu hidup tak akan nak banding dengan batu. Nak banding dengan kita, dengan binatang, baru orang letak dalam status tumbuh-tumbuhan, bukan hidup pang lagi. Maka itu perbezaan antara makhluk dengan makhluk, apatah lagi perbezaan antara makhluk dengan Khalik. Muridan, yang ada kehendak, yang apa yang berlaku ni datang daripada kehendak dia, bukan dia terpaksa buat, bukan dia tergagah, bukan dia terlalai dan sebab tak. Apa yang berlaku ni dia nak, dia dah tentu, dan dia yang buat. Ini usul akidah.
Mutakallimah yang maha berkata-kata, bukan Tuhan yang bisu. Bisu ni maknanya cacat, Tuhan yang cacat bukan. Bila sebut Tuhan mesti sempurna. Kalau bisu itu orang panggil cacat, mustahil. Sami'an yang maha mendengar, basiran yang maha melihat, wahidan yang esa. Wahidan bukan makna satu kalau nak kata satu pun tak apa, tapi satu bukan daripada jenis bilangan. Bukan bilangan hak paling kecil, tapi satu dengan makna tidak berbilang-bilang. Ada yang tidak berbilang. Ada, dia ada, tapi ada yang tak kait dengan bilangan. Dah warna Allahu'alam. Baru kita nampak beza antara Tuhan dengan kita. Tu usul akidah tu. Makna agama tauhid, agama yang berasaskan kepada keyakinan bahawa Tuhan dia tidak berbilang-bilang. Imam Abu Hanifah kata annahu wahidun, Allah Subhanahu wa taala itu satu, la an tariqil adadi, bukan melalui jalan bilangan. Tapi dia satu, an tariq la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi ni. Bilangan, tempat, batasan, masa, kaifiyah, ni semuanya mustahil bagi Allah. Sebab itu semuanya adalah sifat yang melazimi jisim. Allah laisa bijismin, Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Ni orang panggil dasar-dasar agama ni. Maknanya kalau kita nak belajar akidah, batasan akidah kita sampai ke peringkat kita selesai dasar-dasar agama. Kalau kod sifat 20 mudah. 20 je dah. Ambil mana 20 tu? Dalam Quran tak ada kata 20. Ambil daripada ijtihad para ulama. Kaki ulama tu dia jawablah di hadapan Tuhan. Kita selesai dah. Ijtihad para ulama. Bahkan 20 itu adalah yang diijma'kan oleh seluruh para ulama. Kalau satu je daripada 20 tu kita engkar, jadi kafir lalu. Kita engkar Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan kudrat, dengan makna kita kata Tuhan tu lemah, jadi kafir. Kita ingkar Tuhan tu kaunuhu qadiran, keadaan dia yang bersifat dengan kudrat, maknanya kita kata keadaan dia tidak bersifat dengan kudrat, jadi kafir lalu. Kita ingkar Tuhan tu sedia, jadi kafir. Kita ingkar Tuhan tu orang kata kekal, jadi kafir. Kita ingkar Tuhan tu tak sama dengan makhluk, jadi kafir. Itu orang panggil usulul aqidah, usulud diyanah, dasar-dasar agama. Mana kalau tak cukup tu tak jadi orang Islam, tak jadi orang yang beriman. 20 tu kalau saja kita tolak, jadi kafir. Lalu kita tolak sifat maknawiyah, sifat ma'ani, tu bab lain. Kita kata kita tak tahu pegang pun ma'ani ke maknawiyah ke anda tu. Tapi kita yakin Allah itu maha berkuasa. Kita yakin Allah itu bersifat dengan kuasa. Itu usulul al-aqidah. Kita nak kata kuasa tu sifat ma'ani ataupun kuasa tu sifat salbiyah, tu anda lah. Kalau ahli sunnah dia kata sifat ma'ani, dia kata sifat salbiyah. Kalau Mu'tazilah dia kata sifat salbiyah. Sebab dia faham kuasa Allah tu maknanya tak lemah. Bukan ada satu sifat yang qaimah bizatihi tabaraka wa ta'ala. Itu orang panggil khilaf dari sudut furu'. Tapi keyakinan Allah itu ada kuasa atau tak ada khilaf. Hak khilafnya kuasa Allah tu masuk dalam kategori sifat ma'ani ke ataupun sifat ma'nawiyah, tu khilaf. Kuasa Allah tu dengan makna sifat yang ada pada zat ataupun dengan makna tidak lemah, itu ada khilaf. Faham? Antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Dan dalam isu tu Imam Ghazali kata kita tak ada hak untuk nak membid'ahkan, nak mentakfirkan Allah. Sebab dia masalah khilafiyah. Tapi kalau engkar kaunuhu ta'ala qadiran ataupun engkar annahu yattasifu bil qudrah, fahadha la khilafa bainal ulama ala annahu qad waqa'a fil kufri. Dia dah jatuh ke dalam kufur. Wal a'yad billah. Baik. Muttasifan bi sifatil kamal, yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Ni usul diyanah. Munazzahan an dalalatil hudus, dan maha suci daripada penunjuk kepada baharu. Dalalat al-hudus, orang panggil sifat-sifat yang menunjukkan bahawa dia tu baharu. Ini usulul aqidah. Tambahan mana? Anin nuqsan kat mana? Munazzahan anin nuqsan
al-hudus. Nah, munazzahan 'anil nuqsan dengan makna yang maha suci daripada segala kekurangan. Kemudian wazawali, zawali dan hilang, makna tidak kekal. Wa an dalalatil hudus, dan penunjuk-penunjuk baharu. Orang kata sifat-sifat yang menunjukkan bahawa dia tu baharu. Makna ini usul akidah. Makna kalau kita kata tak, Tuhan pun bersifat dengan sifat yang baharu, jadi kafir lalu. Kaki setiap satu daripada sifat-sifat ni perlu diberi penjelasan supaya kita nampak dengan dia jelas. Makna kita belajar batasan dia sampai sifat-sifat ni kita jelas molek dan berasaskan kepada dalil. Dan kita tak bina akidah kita pada orang. Bila sampai ke tahap tu selesai kenaan dengan ilmu tauhid. Waktu yang dimaksudkan melalui firman Allah, fa'lam, hendaklah kamu yakin, hendaklah kamu tahu, kamu nampak sungguh annahu la ilaha illallah, bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sehingga kita nampak dengan jelas bahawa Allah sahajalah yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Maka timbul persoalan, apa dia sifat ketuhanan? Supaya kita nampak makna Tuhan tu, itulah dia sifat 20, wujud, qidam, baqa', mukhalafah, apa habis tu. Mustahil dia tu adam, mustahil dia tu hudus, mustahil dia tu turul adam, mustahil dia tu mumasalah lil hawadith, apa habis tu. Itu adalah usul al-aqidah. Makna kalau kita tahu satu persatu tu, makna nak faham dengan molek tu perlulah kepada sedikit penjelasan dan perlu kepada sedikit pendalilan. Habis mula-mula faham makna wujud. Makna wujud ni masukkan di situ apa dia. Kemudian bila faham, okey, dalil dia sehingga kita nampak betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala wujud. Bila dah nampak sipu dalam hati, selesai. Masuk pula kidam. Makna kidam Allah Subhanahu Wa Taala tu apa dia. Kemudian dalil dia pula sehingga kita benar-benar nampak Tuhan tu sedia. Selesai dua, i'tiqad. Lepas pada nampak, i'tiqad. Aku tuan ustaz kata nampak tu ketahui. Aku ketahui. Itu berasaskan kepada dalil. Kemudian barulah aku i'tiqad dengan hatiku. I'tiqad tu iman. Orang musyrikin Mekah setengahnya, begitu juga orang Yahudi, kadang-kadang dia nampak tapi dia tak i'tiqad. Bererti dia masih lagi tidak beriman. Baik. Habis itu munfaridan bil munazzahan, munfaridan ketunggalan dia, bil qidami dengan qidam, dia sahaja yang qidam, selain daripada dia semuanya yattasifu bil hudus, selain daripada dia semuanya hawadith. Jangan ada orang kata saya tak berani nak kata aras tu sedia ataupun tidak. Tu akidah bahaya tu. Mak ni akidah bahaya sangat-sangat tu. Sebab apa? Sebab dia kata Tuhan duduk atas aras. Bila Tuhan duduk atas aras, nak kata aras tu baharu tak benda siapa. Sebab kalau aras tu baharu, sebelum aras ada Tuhan duduk atas benda. Dia yang meletakkan diri dia dalam krisis pemikiran sehingga susah untuk dia nak keluar daripada kekeliruan tersebut. Tapi kalau dia tak kata gitu, dia kata Tuhan tu ada, tidak bertempat, selesai. Dia akan nampak lalu arah tu makhluk Tuhan ke tak makhluk Tuhan. Bila makhluk Tuhan semestinya baharu. Sebab Tuhan kata wallahu khalaq wa khalaqa kulla syai'. Dialah yang menciptakan semua syai', semua perkara. Semua perkara yang ada selain daripada dia semuanya adalah ciptaan dia. Jadi semua yang selain daripada dia adalah baharu. Maknanya kalau usulul akidah diragui, itu bahaya sangat. Ada setengah pula tasawuf pula, saya tak nak kata ruh itu baharu. Sebab ruh ini ditiup oleh Allah Subhanahu. Astagfirullahalazim. Maksud tak nak kata baharu tu kita anggap ruh tu kidam ke? Dengan makna kidam zati ke? Dengan makna tak ada awal ke? Kalau anggap ruh tu tak ada awal, bawa kepada kufur wal iyad billah. Walaupun ruh tu daripada alam ulwi, alam yang tinggi, ruh tu satu makhluk yang unik kejadian dia. Nak dibandingkan dengan jasad ni, tapi dia tetap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut makhluk Allah semestinya baharu. Jadi jangan segang-segang nak sebut baharu. Bukan makna bila kita sebut baharu makna kita hina roh, tidak. Waktu hak bolok dengan tasawuf. Hak satu lagi hak atas arah tu bolok dengan Wahabi. Jadi bolok belaka.
Sebab apa? Sebab tak jumpa jalan yang betul. Kalau jumpa jalan yang betul, tasawuf yang betul. Tasawuf yang betul dia tak bercanggah dengan akidah ahli sunnah. Mana? Tasawuf yang betul dia tak canggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia akan selari. Bahkan yang ada pada mereka itu peningkatan daripada peningkatan kualiti daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia tak akan bercanggah sama sekali. Kalau hak canggah memang sahlah bukan. Itu bukan tasawuf yang sebenar. Waktu kalau tasawuf kapal je. Bukan tasawuf. Sebab tasawuf, Imam Junaid Al-Baghdadi kata ilmuna muqayyadun bil kitab was sunnah. Ilmu kami, ilmu orang tasawuf ni muqayyadun, dia diikat bil kitab was sunnah, diikat dengan Al-Quran dan juga sunnah. Bukan main bahang-rambang gitu, bukan sesuatu yang bercanggah dengan keterangan Al-Quran dan sunnah melalui kefahaman yang betul, iaitulah kefahaman generasi salaf yang diwarisi oleh generasi berikutnya, yang didokong oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Maturidi dan ulama-ulama yang sama pegangannya dengan mereka. Baik. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini berkenaan dengan kenabian pula. Usulul akidah berkenaan dengan kenabian. Yakin bahawa Muhammad itu adalah hambanya dan juga rasulnya. Kena kenal lah paling-paling kurang Muhammad tu siapa. Bukan Muhammad kampung kita ni. Muhammad yang beranak di Mekah di tahun gajah, kena tahu. Basic Nabi Muhammad tu kena tahu. Kemudian dibangkitkan ketika umur dia 40 tahun, berhijrah ke Madinah, wafat di Madinah dan dikebumikan di bawah Kubbatul Khudra, di bawah kubah yang berwarna hijau tu. Sekurang-kurangnya kita kena tahu. Barulah bila kita sebut Muhammadur Rasulullah, menepati sungguh-sungguh kepada Muhammad yang diutuskan oleh Allah. Kerana tu sebahagian daripada ulama dia mewajibkan kita hafal nasab baginda Nabi sampai kepada Abdul Manaf supaya tak tukar dengan yang lain. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Kalau boleh pergi sampai ke Adnan lagi power. Sebab menunjukkan dia ambil cakna tentang baginda Nabi. Selepas daripada tu Nabi kita kata kadzaban nasabun. Kadzab di situ bukan makna dusta, tapi dengan makna boleh jadi tersalah dah ahli-ahli nasab. Tapi antara Nabi sampai ke Sayyidina Adnan itu nasab yang sahih. Sebab dalam lughatul Quraisy kadzaba tu juga dengan makna akhta. Kadzaba tu dengan makna akhta. Jangan pula kita kata start daripada Adnan sampai ke Adam itu dusta. Tak boleh kita pegang. Astagfirullah. Dia salah faham tentang kata-kata baginda Nabi. Nabi kata kadzaba. Kadzaba ni tersalah. Ada kemungkinan tersalah. Jadi tidak boleh diiktimad. Yang boleh diiktimad hanyalah daripada Nabi kita hingga kepada Sayyidina Adnan. Wa rasuluhu abduhu, hamba dia. Wa rasuluhu, dan rasulnya Rasul Allah. As-sadiqu, yang benar, fima jaa bihi anillah, terhadap apa yang dia bawa datang daripada Allah. Makna yang berupa syariat. Apa saja yang dia sampaikan yang berupa syariat, dia benar. Benar ni maksud apa? Menepati khabar dengan realiti. Itu benar. Makna benar ni sifat kepada kata-kata. Lawangnya al-kadhib, lawangnya dusta. Al-kidhbu maknanya dusta. Orang yang dusta, kata-kata yang dusta kita panggil kata-kata yang kadhibun. Makna apa dia kata-kata yang dusta? Kata-kata yang tidak menepati dengan realiti. Realiti itu dinamakan dengan al-haq. Lawang kepada realiti itu dinamakan dengan al-batil. Makna batil dengan hak dia merujuk kepada realiti. Benar dan dusta dia merujuk kepada kata-kata. Jadi bahasa mudah kita kata benar dengan dusta ni dia menjadi sifat kepada kata-kata. Al-haq, benda yang benar-benar wujud itu realiti. Al-batil, benda yang tak wujud pun tapi dikatakan wujud, itu dia batil. Munfaridan, dikata munfaridan bil qidami, makna dia ketunggalan dengan kidam. An kulli muhdatsin, daripada setiap yang baharu. Muhdas, setiap benda yang dicipta.
Maknanya Allah sahajalah yang sedia, selain daripada dia semuanya dicipta. Asal daripada tak ada menjadi ada, diadakan oleh dia. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh, dan bahawa sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba Allah. Ini satu gelaran kemuliaan, bukan lekeh ni. Hamba Allah. Hamba siapa? Hamba Allah yang diakui oleh Allah. Bukan bila kita kata hamba Allah maknanya lekeh hamba je. Dah, ini hamba Allah. Kerana tu orang Terengganu dulu kalau dia baca syahadat takku, bila sampai dekat aku ketahui dan aku i'tiqad dengan hatiku akan bahawa sesungguhnya penghulu kita Nabi Muhammad itu hamba Allah. Dia buat kuat gitu. Hamba Allah, maknanya dia sedang memuji baginda Nabi. Sebab Abdullah itulah gelaran yang paling Nabi suka. Dan ketika mana Tuhan nak angkat Nabi ke langit, Tuhan namakan dia dengan abdihi, dengan makna Abdullah, hamba Allah. Sebab hamba tu bukan hamba pak mak, pak teh, pak ngah, hamba Allah. Hamba Allah tu pula Tuhan yang kata dia tu hamba Allah. Orang lain setengahnya Tuhan tak mengaku pun hamba dia, walaupun dia tu memang hamba Allah. Itu maksud dia sini. Abdullah wa rasuluhu, itu dua gelaran kemuliaan tu. Hambanya hamba Allah dan juga rasulnya pesuruh Allah. As-sadiqu, yang benar, fi ma jaa bihi 'anillahi subhanahu wa ta'ala, yang benar terhadap apa yang jaa bi. Bila jaa bi dengan makna membawa datang. Kalau jaa saja datang, jitu, aku datang. Kalau jitu bil kitab, aku bawa kitab, aku bawa datang kitab. Jaa bihi, yang dia bawa datang akan dia, 'anillah, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan makna apa sahaja yang Nabi khabar maka dia adalah benar. Dengan makna kata-kata Nabi itu menepati dengan realiti, bukan dia salah dak. Wa fima warada ala lisanihi min umuril akhirah, itu yang berupa syariat, yang berupa akidah, tak kira lah. Apa sahaja yang Nabi bawa maka itu adalah sesuatu yang benar. Wa fima, dan pada apa yang warada ala lisanihi, yang datang di atas lidah dia, Nabi tuturkan, min umuril akhirah, daripada perkara-perkara akhirat. Yang penting betul tak Nabi kata gitu? Kalau Nabi kata gitu, kita kata wa kullu ma atabihi rasulu fa haqqu taslim wal qabulu. Jadi kewajipan kepada kita untuk tunduk dan juga patuh. Itu yang wajib kita kena tahu. Summa masail, kemudian wajib juga kita kena tahu beberapa perkara fi sya'airis sunnah, yang menjadi penanda kepada sunnah. Tajibu ma'rifatuha, yang wajib kita kena tahu supaya kita tak terperangkap dalam bid'ah. Penanda-penanda sunnah. Sya'airis sunnah dengan makna alamatis sunnah. Maknanya sesuatu kita kena belajar, ini bid'ah, ini sunnah, supaya kita tak terperangkap dalam perkara-perkara bid'ah. Perkara bid'ah ni ada dua. Satu ni hak jenis pegangan, satu hak jenis perbuatan ataupun amalan. Hak dahsyatnya hak pegangan. Hak amalan tu dahsyat juga, tapi tidak sedahsyat yang pegangan. Hak pegangan tu boleh bawa sampai ke tahap kafir, wala'iyadzubillah. Kalau sampai ke tahap bid'ah, pegangan tu sampai ke tahap bid'ah, maka semua amalan dia tidak diterima. Kalau amalan dia buat amalan bid'ah, hak amalan tu dia tak diterima, amalan lain diterima. Tapi kalau pegangan tu bid'ah, habis amalan dia tidak diterima. Kalau bid'ah sampai ke tahap kafir, maka dia orang kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena tahu juga tentang ciri-ciri ataupun penanda-penanda sunnah supaya kita tak terperangkap dalam bid'ah. Bid'ah dari segi akidah, bid'ah dari segi amalan. Apa dia bid'ah? Sesuatu yang mustahdasat, kullu mustahdasatin, setiap benda yang baru. Yukhalifu sunnah, yang berlawanan dengan sunnah, dengan makna yang berlawanan dengan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi.
Kalau tak berlawanan, dia semata-mata benda baru, maka tu bukan bid'ah. Bukan bid'ah, bid'ah yang istilahi. Orang panggil bid'ah yang syar'i. Hak Nabi kata kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar, tu bukan. Jadi bid'ah bila dia benda baru, mustahdathat al-umur al-mukhalifah lis-sunnah atau mukhalifah lis-syara'. Makna dhabit dia ada dua. Satunya dia tu benda baru, yang keduanya menyalahi akan syarak. Selama mana tak menyalahi akan syarak, selari dengan syarak, maka dia tidak dinamakan dengan bid'ah. Bid'ah apa ni? Bid'ah syar'iyah, dengan makna bid'ah yang dengan erti kata istilahi. Hak Nabi kata setiap bid'ah itu sesat, dan setiap sesat tu dalam neraka tu dak. Kalau kita nak kata bid'ah juga, boleh kita kata bid'ah lughawi. Kalau sesuatu tu benda baru dan tidak menyalahi akan syarak. Kalau nak kata bid'ah juga, kita kata bid'ah lughawi. Bila bid'ah lughawi dia bagi pada dua lah. Satu yang bertentangan dengan syariat, ini orang panggil bid'ah dalalah. Satu yang selari dengan syariat, maka ini namakan dengan bid'ah hasanah. Baik, kalau bid'ah syar'iyah hak tu saja. Bid'ah syar'iyah saja, hak tu memang sesat. Manakala bid'ah dari sudut bahasa. Bid'ah dari sudut bahasa apa dia? Apa sahaja benda baru yang Nabi tak buat, yang sahabat tak buat, orang panggil bid'ah. Sebab dia benda baru. Benda baru yang seumpama ini, tengok dia menepati dengan syariat ke tidak. Menepati dengan syariat, selari dengan syariat, dia bukan bid'ah yang sesat, dia bid'ah yang baik. Dan dia bukan bid'ah syar'iyah, bukan. Bila tak selari dengan syariat, berlawanan dengan syariat, maka dia bid'ah dalalah. Bid'ah dalalah inilah yang menepati dengan bid'ah syar'iyah. Yang Nabi kata kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tu dalam api neraka. Mana bid'ah di sini ni bid'ah syar'iyah ni. Bid'ah hak sungguh ni. Bid'ah yang menjadikan sebab seseorang itu akan dihumbang ke dalam api neraka. Wa iyyaka an tabtadi'a fi dinillah. Jangan sekali-kali kamu buat bid'ah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Buat bid'ah dengan makna kamu buat sesuatu yang tak pernah dibuat oleh sahabat, oleh Nabi dulu, dan apa yang kamu buat itu bercanggah dengan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi. Apa ni? Jadi baca Yasin malam Jumaat tak masuk sini. Sebab baca Yasin tu walaupun Nabi tak buat, sahabat tak buat pada malam Jumaat secara ramai-ramai, tapi dia tak bercanggah dengan syariat Nabi, bukan selari dengan syariat Nabi. Maulidin Nabi pun tak masuk kat sini. Hak masuk sini hak mana? Kalau dari segi akidahnya, hak kata Tuhan tepat tu. Hak kata Tuhan tepat tu yang masuk sungguh. Sebab tak ada, Nabi tak pernah kata Tuhan bertepat, sahabat tak pernah kata Tuhan bertepat, tabi'i pun tak kata, ulama musyahidin pun tak kata. Tiba-tiba dia kata, dan apa yang dia kata tu bercanggah dengan apa yang diwarisi oleh daripada baginda Nabi, mengikut kefahaman jumhur ahli sunnah wal jamaah. Tu bid'ah sungguh tu. Itu bid'ah dari sudut akidah. Hak bid'ah mana? Fahaman hak kata Tuhan tak tentu. Tuhan tidak pernah menentu pun. Tuhan bagi pilihan kepada kita. Tuhan tak tentu apa-apa pun. Itu bid'ah. Sebab wajib kita percaya segala apa yang ada ini telah ditentukan oleh Allah dan diadakan oleh Allah. Hak lagi dahsyat, Tuhan tak tahu pun sebelum daripada benda tu berlaku, dia dikafir lagi dah. Hak tu orang panggil al-qadariyah khalisah. Qadariyah yang khalisah, yang pure punya. Jadi kita kena tahu batasan sunnah dengan batasan bid'ah, supaya kita tak terperangkap dalam bid'ah. Sebab apa? Sebab wa iyyaka an tabtadi'a, dan jangan sekali-kali kamu buat bid'ah fi dinillah, pada agama Allah. Hak tu dari segi akidah tadi. Hak dari segi amalan pula macam orang Syiah tu. Bila mati orang-orang hebat, dia buat patung. Buat patung kepada tokoh-tokoh tu untuk diambil barakah ataupun untuk diingati dan sebagainya. Tu yang panggil bid'ah tu. Ataupun masa lepas pada sembahyang, puk ni. Mula-mula laknat kepada Abu Bakar, yang kedua laknat kepada Sayyidina Umar, yang ketiga laknat kepada Sayyidina Osman. Itu bid'ah. Sebab Nabi tak pernah hajar begitu, sahabat tak pernah hajar begitu, dan bercanggah dengan syariat baginda Nabi SAW. Itu bid'ah. Ini orang baca Yasin bid'ah hanya. Kecuali orang baca Yasin pakat telanjang belaka.
Buat bulatan telanjang belaka, mana baca Yasin. Tu bid'ah sungguh-tilah. Ini orang tutup aurat, biar pakai, jaga adab-adab dia baca dengan betul. Bid'ah kok mana ni? Kalau nak kata bid'ah juga, bid'ah lughawiyah, bid'ah dari sudut bahasa. Bid'ah dari sudut bahasa ni maknanya apa? Apa sahaja yang baru, yang tak pernah Nabi buat, kena ukur pula menepati dengan syariat ke tidak. Menepati dengan syariat, alhamdulillah, wa biha wa ni'mah. Kalau tak menepati dengan syariat, maka hak tu orang panggil bid'ah yang dalalah. Bid'ah dalalah itulah yang dimaksudkan dengan bid'ah syariah. Yang definisi bid'ah syariah apa? Setiap benda baru yang menyalahi akan syariat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tu ulama kita banyak sangat buat majlis baca Yasin, Isra' Mi'raj dengan nisfu Sa'bang. Beratah amalan-amalan yang Nabi dak buat dalam masyarakat Melayu. Adakah ulama ni tak tahu ke? Dia tahu, sebab dia tahu bahawa itu bukan bid'ah, kerana itulah dia buat. Kalau dia tahu benda tu bid'ah, dak dan ke kita, dan ke dia dulu tinggal. Macam ke buah acok, macam ke berobat dengan main teri. Dak dan ke kita untuk kepala sebut dah dalam kitab dia tu. Begitu juga orang kata tokoh-tokoh ulama silang dah sebut dah, masing-masing dalam kitab masing-masing. Hak yang tinggal itu yang tidak bid'ah. Tapi dah fahaman tu sempit. Fahaman orang Salafiyah Wahabiyah ni sempit sikit. Fahaman sempit, habis dia faham bid'ah belaka. Sampai tahlil kematian dilihat lebih teruk daripada berzina, wal iyad billah. Ini satu benda yang amat ekstrim, Taib. Ma lam ya'ti bihi kitabun, apa yang tidak dibawa datang oleh kitab, oleh Al-Quran. Yang tidak dibawa datang oleh Quran dengan makna yang menyalahi akan perintah Al-Quran. Maknanya Al-Quran larang kita pergi buat contohnya. Wala atharun, dan juga athar. Athar ni kata-kata para sahabat ataupun amalan para sahabat. Dah sunnah masuk dalam Quran lalu dah. Sebab dalam Quran kata wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa benda yang Nabi suruh buat, apa yang Nabi larang tinggal. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang Nabi suruh buat, apa yang Nabi larang kena tinggal. Makna sunnah masuk kepada orang kata suruhan dan juga larangan Al-Quran. Athar ini kata-kata ataupun amalan para sahabat Nabi. Sebab apa sahabat Nabi disebut di sini? Sebab mereka lah generasi yang paling memahami syariat yang dibawa oleh baginda Nabi. Fatakunu ma'allah subhanahu, maka jadilah kamu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala ala a'zami khatarin, berada sebesar-besar bahaya. Bila kamu terperangkap dalam perkara bid'ah. Makna kamu berada dalam keadaan amat bahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi kata kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dalalatin finnar, setiap yang sesat tu dalam neraka. Dalam neraka ni bukan main-main, sesuatu yang besar, sesuatu yang menakutkan, bahayanya amat dahsyat. Kerana itu kita kena tahu tentang penanda-penanda sunnah itu. Taib. Yallah, iqra. التوحيد موجود أصلها في كتاب الله تعالى، وقد ذكرها شيوخنا رحمهم الله في كتبهم التي صنفوها في أصول الديانات. وعلى الجملة كل ما لا تأمن الهلاك ومع جهله فطلب علمه فرض لا يسوغ لك تركه. فهذه وبالله التوفيق. طيب بالله التوفيق فتح الله لك. Wa jami'i adillati tauhid, dan semua dalil-dalil yang menunjukkan kepada tauhid, kepada ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, maujudun asluha, asalnya telah ada, fi kitabillah, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala.
Mana wujud, kidang, bakok, semua dalil-dalil dia ada dalam Al-Quran. Bukan ulama reka-reka tu. Cuma hidup kabur je. Hidup kabur sebab orang awam. Orang awam kabur pun tak faham juga. Sebab nak faham dalil syarak ni, dalil Quran ni, bukan semata-mata terjemuh je. Kena faham bahasa Arab, kena faham berdasarkan ilmu nahu, kena faham berdasarkan ilmu balaghah, ilmu badai, ilmu ma'ani, ilmu bayang. Oh, tu saja lembek dah, baru kita boleh yakin itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dah? Kalau kita tak belajar ilmu tu, bahasa Arab pun kita tak tahu, mana keyakinan kita tu kita gantung kepada orang hak kafir. Orang hak kafir dia boleh bawa kita nak bawa mana-mana pun. Fi amadi mumaddadah pun dia kata ada hukum isyak ladah dalam Quran. Fi amadi mumaddadah. Tak sebagai contohnya. Jadi kan itulah setengah ulama dia tak sebut. Kalau kitab-kitab basic dia tak sebut. Kalau sebut pun sekadar untuk apa orang panggil, sekadar untuk nak mengukuhkan apa yang telah dia faham dan juga dia nak nampak. Nak mengukuhkan lagi apa yang telah dia nak nampak. Mana kalau tak sebut pun dia nampak dah. Sebut tu untuk nak menguatkan sahajalah lagi. Tapi hak yang disebut tu, wujud, hidang, bakok, semuanya diambil daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bukan direka-reka tu. Orang intipati daripada keterangan Al-Quran dan juga hadis baginda Nabi SAW. Jadi dia kata dalil-dalil dia semuanya disebut dalam Al-Quran. Semua disebut dalam Al-Quran. Mana tadi? Kat mana dah saya ni? Kesalah. Halaman berapa ni? 75. Sabar tak jumpa. Dia gitu kan ni mungkin. Waqad zakaraha, sesungguhnya telah menyebutlah akan dia, akan dalil-dalil yang menunjuk kepada tauhid Allah Subhanahu Wa Taala, wujud, hidang, baqaq, mukhalafah, semua sekali tu. Zakaraha, telah menyebutlah syuyukhuna, oleh guru-guru kami rahimahumullah, fi kutubihim, di dalam kitab-kitab mereka, allati sannafuha, yang mereka karang kitab-kitab itu, fi usulid diyanat, dalam membicarakan tentang dasar-dasar agama. Dalam kitab-kitab akidah lah, penuh dalam tu. Pergi rujuk je, tengok je, kita akan jumpa. Nak dalil apa? Dalil nakli, dalil akli, cukup lekat. Tujuan tak lain tak bukan supaya kita benar-benar nampak bahawa usul ad-diyanah yang kita pegang itu adalah usul yang benar, yang tak salah. Kita nampak sungguh-sungguh bahawa yang menyalahi usul itu adalah sesuatu yang palsu, sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak betul. Itu tujuan dia. Baik. Wa 'alal jumlah, maknanya dia kata secara jumlahnya, maknanya kesimpulannya, kesimpulannya dia kata, kullu ma la ta'manu al-halak ma'a jahlihi, setiap perkara la ta'manu al-halak, yang tidak sejahtera kita daripada binasa, ma'a jahlihi, beserta dengan jahilnya. Makna kalau kita jahil tentang benda tu, tak sejahtera kita daripada kebinasaan. Dengan makna mungkin kita akan salah memahami ketuhanan, salah memahami kenabian sebagai contohnya, yang menyebabkan kita akan berhadapan dengan hukuman. Fatalabu ilmihi, maka menuntut ilmunya, pengetahuan tentang dia, fardun, hukumnya adalah wajib. Usulud diyanah, dasar-dasar agama ni, kalau kita salah situ, mudaratnya cukup besar. Jadi wajib kita kena belajar tentang usul ad-diyanah ini. Usuluddin ini, makna dasar-dasar agama ini, yang berkait dengan ketuhanan, yang berkait dengan kenabian, dan yang berkait dengan perkara-perkara gaib. Sekadar kita tak salah dah dalam bab ketuhanan, tak salah dalam bab kenabian. Ulama ijtihad bahawa kalau kita ingat dah sifat 20 tu,
kita faham oleh, kita nampak dalil dia, selesai. Habis dah situ. Maknanya kalau buat daurah mungkin sehari je boleh cover habis. Tapi perlu kepada sedikit penjelasan lah. Sebab kalau tak jelas tak faham juga. Pas cerah tak faham. Kalau sifat 20 tentang ketuhanan ni kalau tidak dijelas dengan penjelasan yang betul, dia payah nak faham. Tapi kalau dia beri penjelasan dengan penjelasan yang betul, sekejap je. Kelekuk katak nampak, kelekuk katak nampak, terbuka 20, selesai. Masuk dalam kategori orang yang telah makrifat. Masuk dalam kategori orang yang telah melaksanakan satu kewajipan yang Tuhan kata fa'lam, taklah kamu tahu annahu la ilaha illallah, bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. 20 je. Kalau belajar kok uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, bila habis semuanya? Nama-nama Tuhan 99 hak tu baru ada dalam satu hadis Nabi tu. Hak tak masuk hadis lain lagi, tak masuk lain ayat Al-Quran hak lain lagi. Bila gambarnya Nabi? 20 dengan 99, hak mana lebih sedikit? Hak mana lebih cepat untuk kita nak selesai? Hak tu baru asma wa sifat, tak masuk uluhiyah lagi, tak masuk rububiyah lagi. Sedangkan hak rububiyah tu hanya satu perbincangan dalam af'al, dalam wahdaniyah fil af'al je tu kan. Makna pendek je, sikit sangat je untuk nak difahami. Tapi kalau ikut kerangka uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, bila baru selesai? Mana ijtihad ulama yang kata, yang menjelaskan batasan, sini selesai dah fardu ain, mana? Kan keliru tu kan. Kan itu ulama-ulama kita tak pilih pendekatan tu. Dia pilih pendekatan sifat 20. Sebab lebih mudah, lebih cepat untuk nak kenal Tuhan, dan lebih betul kefahaman kita menepati dengan keterangan Al-Quran. Quran suruh kita rujuk kepada ayat-ayat muhkamat, bukan suruh rujuk kepada ayat-ayat mutasyabih. Kita tengok orang yang belajar uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, mula-mula dia belajar gua mana? Orang ada tangan, orang ada kaki, orang ada tempat tinggal. Astagfirullah, semuanya yang mutasyabihat. Tengok blok ni kau ni. Allah ada yang tak sama dengan kita, ada yang tidak ada awal, ada yang tidak ada akhir, ada yang tidak perlu kepada yang lain, ada yang maha berkuasa, ada yang maha berkehendak. Kan lain dari segi susunan tu kan. Di situ kita boleh tengok, itulah sebab kenapa ulama-ulama, seluruh ulama di alam Melayu guna pendekatan untuk nak sampaikan akidah ahli sunnah. Bukan di alam Melayu saja, bahkan majoriti ulama di seluruh dunia Islam guna kaedah ni untuk nak menjelaskan tentang ketuhanan. Tak lain tak bukan sebab dia mudah dan ringkas, khususnya kepada orang awam. Kecuali dibincangkan benda hak yang dalam-dalam, hak falsafah dan sebagainya, itu sungguh kesilapannya bukan pada ilmu tu, kesilapan kepada orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Okey. Makna apa yang kita tak aman daripada kebinasaan, kalau kita tak belajar, maka belajar dia hukumnya fardu. La yasughu ay la yajuz. La yasughu, sara yasughu makna jaza yajuzu, tidak harus laka bagi kamu tarkuhu, meninggal akan dia. Sebab apa? Sebab dia wajib. Kalau mau tinggal hukumnya apa? Berdosa. Fahadhihi, maka inilah dia. Kalau mu nak tahu hak mana hak wajib, itulah dia. Wabillahi taufiq, dan taufik itu dengan Allah. Mana Allah lah yang bagi tahu taufik, bukan dengan kekuatan yang ada pada kita. Taufik dalam konteks ni untuk nak faham tentang ketuhanan, sekira-kira kita dapat melepaskan kewajipan melalui firman Allah, fa'lam, hendaklah kamu tahu annahu la ilaha illallah, bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya Allah. Wa amma alladhi yata'ayyanu farduhu min ilmi as-sir fa ma'rifatu mawajibihi wa manahi hatta yahsula laka ta'zimullahi subhanahu wal ikhlasu lahu wan niyatu wa salamatul amal wa ammatu dhalika
ya'ti fi athna'i kitabina hadha insyaallah taala. Okey, selesai berkenaan dengan ilmu tauhid. Hak mana hak yang wajib kita kena tahu. Mana hak yang menyampaikan kita kepada makrifat usuluddin, makrifat dasar-dasar agama. Kenaan dengan ketuhanan secara khususnya dasar agamanya ada 20. Lazim daripada tu tambah 20 lagi hak mustahil. Kemudian hak yang harus satu. Makna 41 akidah ada dalam hati kita dengan kefahaman yang betul dan kita nampak, berarti kita bukan orang yang taklid lagi dah. Iman kita itu sah mengikut seluruh para ulama. Tak ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau belajar asma' wa sifat, ada jeng-jeng, tak semesti gitu. Maknanya mai kata Tuhan duduk atas arah kau memang jeng lagi lah situ. Tuhan ada tangan, ada anggota sebagainya. Orang Wahabi tak kata Tuhan ada anggota. Orang yang kata Tuhan ada anggota tu bukan Wahabi, tu zombie tu. Mana? Orang Wahabi dia cerdik juga, bukan kata dia tu tidak kata Tuhan ada anggota, kecuali hak yang bahan rambang. Orang Wahabi dia tak kata Tuhan turun ke langit dunia, Tuhan gerak daripada atas ke bawah, dia tak kata gitu. Kalau kata gitu boleh bawa kepada kufur wal iyadzubillah. Dia tak kata Tuhan bertempat dengan makna Tuhan memenuhi ruang di situ, dia tak kata gitu. Kalau dia kata gitu akan jadikan kafir wal iyadzubillah. Tapi hak Melayu ni, hak Melayu ni kadang-kadang lebih dahsyat lagi ni. Lebih dahsyat daripada hak tanah Arab lagi. Sampai ke peringkat dia ungkap kata-kata yang kalau kita dengar kok ukur dengan kefahaman jumhur boleh bawa kepada kufur wal iyadzubillah. Sebab konteks bahasa Melayu dia tak sama dengan konteks bahasa Arab. Konteks bahasa Melayu tak sama dengan konteks bahasa Arab. Tunjukkan dalalah dalam bahasa Melayu dengan tunjukkan dalalah dalam bahasa Arab dia berbeza. Ana tadi wa amma alladhi yata'ayyanu farduhu, adapun sesuatu yang tertentu kefarduan dia, dengan makna dia menjadi fardu ain min ilmi sirri, daripada ilmu sir pula. Ilmu sir dengan makna ilmu hati, ilmu batin. Sir ni kita sebut dah dulu, dia lapisan yang paling dalam. Lapisan yang paling dalam. Mulanya lapisan namanya qalbu. Lapisan yang kedua namanya ruh. Lapisan yang ketiga namanya sir. Di sini tempatnya musyahadah. Ini kemuncak maqam ihsan. Fa ma'rifatu, maka hak yang wajib kita kena tahunya iaitulah mengetahui mawajibihi, mengetahui akan perkara-perkara yang wajib dalam ilmu ini. Apa dia? Perkara yang wajib ikhlas. Sebab tak ada ikhlas habis amalan kita akan jahannam. Ini wajib kita kena tahu. Tawakal, sabar, benda-benda ni wajib kita kena tahu. Redha. Sebab kalau kita tak tahu hak ni, silap-silap saja boleh bawa kepada kufur ni. Orang yang tak redha dengan ketentuan Tuhan bawa kepada kufur. Orang yang tak sabar sampai ke peringkat cerca Tuhan boleh bawa kepada kufur. Orang yang tidak ikhlas sampai ke peringkat jadi tidak ikhlasnya orang munafik boleh bawa kepada kufur. Ataupun kalau tak bawa kepada kufur pun menjatuhkan dia ke dalam kebinasaan yang berpanjangan di akhirat bila-bila. Mawajib ai perkara-perkara yang wajib. Makna sifat-sifat yang wajib kita kena tahu dan wajib kita kena hiaskan diri kita dengan dia. Wa manahi ma yunha anhu, sesuatu yang dilarang pula, dengan takabur, dengan nifaq, hipokrit, dengan ujub, dengan apa lagi, dengan jazak, dengan apa lagi, dengan hubbul jah, hubbul mal. Ini sifat-sifat yang membinasakan kita. Hasad, kalau dia ada dalam hati kita kena tahu. Tujuan hak ni kita tahu untuk kita bersihkan hati kita daripada dia. Hak tadi untuk kita hiasi hati kita dengan dia. Makna kalau hati kita terhias dengan sifat-sifat yang mahmudah, makna bersih daripada sifat-sifat yang mazmumah, maka ibadat kita akan betul-betul jadi ibadat di sisi Allah. Tapi kalaulah hak zahirnya comel, hak dalamnya hancur, maka jawapannya hancur. Sebab kita sebut dah dulu kan, amalan-amalan zahir dia mempunyai kaitan rapat dengan amalan hati.
Itu yang Nabi kata ramai orang baca Quran. Baca Quran dengan tajwid comel. Dok boleh higak, higak dok. Kalau sebut wala dal ni tubik boleh higak. Dok dia comel tak comel. Nah. Tapi dalamnya hancur, tak ada ikhlas. Nak nunjuk ke orang, nak tunjuk kehebatan dia, nak dapat pujian daripada orang, tak ingat kepada Tuhan. Oh ni Nabi kata rubba qari'il Quran, ramai orang yang baca Quran wal Quran yal'anu. Quran makna dia bukan kata tidak boleh pahala dah, tak boleh pahala saja, tapi dia boleh dah dosa dah pula. Ini menjatuhkan dia dalam kebinasaan. Jadi itulah hak mana hak wajib kita kena tahu tentang ilmu sir, ilmu tasawuf. Hatta yahsula laka ta'zimullahu ta'ala, sehingga terhasillah bagi kamu rasa ta'zim kepada Allah, rasa pengagungan kepada Allah. Bila tak ada sifat takabur, bila rasa diri kita lemah, maka kita nampak hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Supaya bila kita beribadat, bila sebut Allahu Akbar, memang hati kita kata memang Allah sahaja yang paling besar, hak lain jadi kecil belaka dah. Nak gitu. Wal ikhlasu lahu, sehingga hati kita, sehingga terhasilnya dalam hati kita ikhlas semata-mata kepada Allah terhadap apa yang kita buat. Ikhlas ni apa? Para ulama kata dalam definisi yang paling mudah, dia kata ikhraju al-khalqi fi muamalati al-haqqi, dengan makna mengeluarkan makhluk ketika berinteraksi dengan al-haq. Mengeluarkan al-khalqi makna buang manusia ketika mana kita berinteraksi dengan al-haq, berinteraksi dengan Allah. Makna ketika mana kita beribadat, kita taat, kita melakukan ketaatan, buang manusia. Dengan makna kita tak beri nilai walaupun sedikit kepada manusia. Kita hanya mengharap pandangan daripada Tuhan, rahmat daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan, tak mengharap langsung akan puji-pujian ataupun apa-apalah daripada manusia, daripada ibadat yang kita lakukan. Makna kita kena belajar ilmu tasawuf sampai ke peringkat kita faham tentang ikhlas itu. Dan setiap kali kita beribadat, kita boleh ikhlaskan niat kita semata-mata untuk nak cari keredaan Allah. Kita tak faham, kadang-kadang kalau kita tak belajar, kita tak faham. Kita rasa kita ikhlas dah, tapi sebenarnya kita nak nunjuk. Kita rasa kita ikhlas, siap khabar lagi mu masa mu susah dulu, aku hak tolong mu ni. Tapi bila aku susah, mu dak tolong setabuk aku. Aku ikhlas dulu. Kalau orang tu pandang mu dak ikhlas dah tu. Bila mu bakit gitu tu. Apa ni? Wan niyyah, dan terhasil, sehinggalah terhasil bagi kamu niyyah, dengan makna niyyah as-sadiqah, niyyah al-hasanah, niat-niat yang baik. Maknanya buat kerana Allah, buat kerana nak dapat redha Allah, buat untuk melaksanakan perintah Allah. Wa salamatul amal, sehinggalah amalan kamu tu selamat. Amalan kita selamat bila tak ada sifat-sifat yang mazmumah yang merosakkan amalan kita. Dengan ujub, orang yang beramal dalam keadaan dia ujub, amalan dia tak jadi amalan pun. Pada. Jadi tahap mana yang perlu kita belajar? Tahap tu. Jadi ulama dia buat kesimpulan, kena tahu 10 sifat yang terpuji dan 10 sifat yang terkeji. Selesai. Bagaimana cara nak menghasilkan sifat yang terpuji, bagaimana nak menyahkan sifat yang terkeji. Selesai. Kalau sifat 20, hak tasawuf 20.
Maknanya sekurang-kurang ni. Ini kadang-kadang hak 20 tu tak tahu benda lagi nak belajar tu. Hakikah Muhammadiyah tu. Daripada Ahad hubung Ming tengah jadi Ahmad. Muhammad batin, Muhammad zahir. Ni semuanya adalah tipu daya. Orang tasawuf tidak belajar gitu. Orang tasawuf tidak cakap tentang hakikat. Hakikat tu anugerah Tuhan. Kalau kita cakap pun kita tak akan faham. Kalau kita tak mengecapi hakikat itu. Nak kecap hakikat, dia bukan dengan cara belajar, tapi dengan cara beramal. Boleh dah nak faham, baru boleh cakap. Kalau sebelum pada tu tak boleh nak cakap. Ni puasa pun tak tahu benda, semayang pun baharam bang. Tiba-tiba nak cakap tentang hakikat. Seakan-akan dirasa hakikat tu dengan cakap kita boleh sampai kepada hakikat. Ini tipu daya yang amatnya nyata. Ini tipu daya yang amatnya nyata. Nak dapat ilmu tu mesti bertakwa. Takwa ni mana? Laksana apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang, dan melaksanakan suruhan, meninggal larangan, berasaskan kepada ilmu syariat. Barulah Tuhan kata wa yu'allimukumullah. Bila Tuhan bagi dah ilmu tu, barulah kalau nak cakap, nak tanya guana sebenarnya untuk nak dapat kefahaman setelah dia dapat rasa. Imam Ghazali kata, orang yang nak berbicara, nak tanya tentang hakikat dalam keadaan tidak beramal ada benda ni, Imam Ghazali kata seumpama orang yang mati pucuk yang nak tanya tentang kelazatan bersama-sama dengan isteri. Imam Ghazali kata sebelum pada ni aku tahu mu mati pucuk je. Sekarang bila mu tanya benda tu, aku faham dua perkara. Satunya mu cacat, mu mati pucuk. Yang keduanya mu bodoh. Sebab apa? Sebab benda yang bersifat azwaq ini dia tak akan dapat difahami kecuali oleh orang yang dapat rasa. Nak rasa benda tu bukan dengan cara belajar, bukan dengan cara hurah hakikat tu, hakikat ni bukan, tapi dengan cara beramal apa yang kita belajar. Amal dengan syariat, belajar ilmu fiqh, beramal sungguh-sungguh. Belajar ilmu tasawuf, beramal sungguh-sungguh. Belajar ilmu akidah, beramal sungguh-sungguh. Orang kata i'tiqad, biar kuat-kuat. Kemudian perkukuhkan akidah kita tu, bersihkan hati kita, perelok lagi amalan kita dengan cara memperbanyakkan zikrullah. Kemudian dengan cara lawan nafsu kita, biar bercerik nafsu kita tu. Akhir sekali hati kita bersih. Bila bersih, dia tempat cahaya limpahan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah akan anugerahkan beberapa hakikat yang kita dapat faham. Bila dapat dah tu, barulah tanya tok guru. Oh ni kadang-kadang semayang pun tak tahu benda, buat kerusuh tentang hakikat tu, tentang hakikat ni walaiyah. Ini bukan cara orang tasawuf. Ini bukan cara orang tasawuf. Orang tasawuf bukan gitu. Orang tasawuf, okey, mu nak rasa sungguh, nak rasa mari kat aku talqin zikir, mu ikut aku. Mu suhbah dengan aku. Itu cara tok guru yang betul. Bukan dengan cara orang mari ramai-ramai, okey, kita pun cakap berak hakikat tu, hakikat. Apa benda faedahnya orang dapat daripada percakapan tentang hakikat? Kemungkinan besar kalau itulah hakikat yang sebenar, orang hok dengar tu salah faham. Bila salah faham tentang ketuhanan, dia bukan suatu benda yang kecil, tapi dia satu benda yang amat besar. Kerana itulah tokoh-tokoh tasawuf yang besar, bila dia nak cakap tentang hakikat dengan anak murid dia kunci pintu. Ayam pun dia tak boleh dengar. Sebab apa? Sebab tersalah faham, takut tersalah faham. Jadi kena bermula daripada tangga yang bawah, barulah kita boleh naik ke tangga yang kedua, ketiga, keempat. Mula dengan belajar, kemudian dengan beramal. Bila benar kita beramal seperti mana yang kita belajar dengan amalan yang betul, maka Allah akan kurniakan ilmu yang kedua. Ni hakikat ni. Hal ni al-azwaq lah ni. Kemudian beramal pula dengan ilmu yang kedua, Allah bagi pula ilmu yang ketiga. Beramal pula ilmu yang ketiga, Allah bagi pula ilmu yang keempat. Sehinggalah tidak ada penghujungnya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pemurah, dan khazanah Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah berkurangan. Jadi kena hati-hati. Kalau orang hok main nak ngajar hok hakikat benda-benda ni, kena berhati-hati. Kat mana dah? Habis itu. Wa amatu zalika, dan semua itu, kebanyakan daripada itu yang wajib kita kena tahu, ataupun batasan ilmu sir,
ya'ti fi asna'i kitabina, akan datang di tengah-tengah kitab kita ini. Kitab Minhajul Abidin. Dia akan cerita benda sifat ujub, sifat riya, sifat tu, sifat ni, apa benda ikhlas, apa benda tawakal, apa benda sabar, dia akan cerita. Supaya bila belajar Minhajul Abidin ni, hak bahagian teori tu selesai. Sehingga kita nampak bagaimana cara untuk kita nak beramal, supaya amalan kita tu jadi amalan di sisi Tuhan. Insya-Allah taala, dia kata dengan keizinan kehendak Allah Subhanahu wa taala, nanti akan sampailah tepat dia. Banyak lagi kita ni akan sampailah tepat dia, tak tahulah sampai ke dak. Mudah-mudahan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkenaan dengan ilmu sir, ataupun ilmu tasawuf, ataupun ilmu ikhlas, ataupun ilmu batin. Ilmu batin pun dia, ilmu tasawuf pun dia, ilmu ikhlas pun dia, ilmu hati pun dia. Dia merujuk kepada perbicaraan tentang perintah-perintah Allah yang kita kena lakukan ataupun yang kita kena tinggal, yang merujuk kepada amalan hati kita. Kalau fiqh merujuk kepada amalan anggota kita, amalan zahir kita. Ni amalan batin kita. Wa amma ma yata'ayyanu min ilmi syariah pula, ilmu fiqh pula. Tahap mana hak jadi fardu ni, batas dia banyak mana. Kita berhenti situlah. Insya-Allah kita sambung dalam perjumpaan yang akan datang. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli afdhala salatin 'ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim 'adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala 'an dhikril ghafilun. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل قطر أنس وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب فالحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه
ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تقبل الله منكم